روز بخیر بینندگان عزیز، با خبرهای نو من شعله گلخوجت در خدمت شما هستم. امروز 1 اکتبر در سرخط رویدادها درباره بزندان محکوم شدن ساکن پنجکین میگوییم که جسدی همسر و 3 فرزندش را آویخته پیدا کرده بودند. پاکستان بعد شکایت پلیس تونی ورود پناهندگان افغان را آسان‌تر کرد. نمایندگی خدمات مهاجرت در روسیه کارفرمایان را مجبور نموده است که به شهروندان تاجیکستان بیش از 1 میلیون روبل را پردازند. خبرهای دیگر را نیز داریم. эмомалӣ раҳмон президенти тоҷикистон бо додситони кулли русия масъалаҳои истирдоду расонидани ёрии ҳуқуқӣ дар парвандаҳои ҷиноӣ ва ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои шаҳрвандони тоҷикистонро баррасӣ карданд. игор краснов рӯзи 30 сентябр бо сафари дурӯза ба душанбе омад. дирӯз краснов ҳамчунин бо ҳамтои тоҷики худ юсуф раҳмон низ гуфтугӯ дошт. додситони кулли русия дар мулоқот зикр кардааст ки ноамниҳо дар афғонистон таҳдидҳои ҷиддиро ба бор овард ки ба тамоми минтақаи Авроосиё таъсир мегузорад. ӯ аз ҷумла ба он таъкид доштааст ки бояд барои ҷилавгирӣ аз вуруди эҳтимолии террористону ифротиҳо зери niqоби паноҳҷӯён ба кишварҳои идм ба таври муштарак талош намуд. низомиёни амрико пешбинӣ мекунанд ки бо гузаштани муҳлати моякӯбии зидди сурхакон вуруди муҳоҷирон аз афғонистон ба амрико оғоз меёбад. онҳо баъди тарки афғонистон муддатеро дар аврупо ва кишварҳои ховари миёна сипарӣ намуданд. ба қавли фармондеҳони амрикоӣ шумораи муҳоҷирони афғон тахминан 14 000 нафар буда вурудашон ҳафтаи оянда шурӯъ мешавад. моҳи август ҳамроҳ бо низомиёни амрикоӣ ҳазорҳо афғонистонӣ афғонистонро тарк карда буданд. дар байни онҳо гирифторони бемории сурхакон кашф шуд ва аз ин рӯ хадамоти марзбонӣ ва гумруки амрико вуруди паноҳандагони афғонро мутаваққиф карда буд. онҳо ваксинаи зидди сурхакон гирифтанд ва бо гузашти 21 рӯз ҳаққи вуруд ба амрикоро пайдо намуданд. сарвазири покистон имрон хон дастур додааст ки дар гузаргоҳи марзии турхам тақозои гирифтани иҷозатномаи вазорати умури дохили покистон барои афғонҳои воридшаванда лағв гардад. 30 сентябр ёвари сарвазири покистон шерзод арбоб дар шабакаи твиттер навишт ки баъди шикояти пулситонӣ аз афғонҳо сарвазир имрон хон дастур дод талаби иҷозатномаи вазорати умури дохили покистон қатъ гардад ва ҳар афғоне ки виза дорад бидуни монеа ба покистон роҳ дода шавад. талаби иҷозатнома баъди ишғоли Кобул аз тарафи Толибон дар моҳи август ва танҳо дар гузаргоҳи Турхам ҷорӣ шуд. мансабдорони покистонӣ мегуфтанд ки ба ин васила аз вуруди ҷангҷӯён ҷилавгирӣ мекунанд. аз имрӯз дар тоҷикистон расман мавсими даъвати тирамоҳӣ ба артиш оғоз ёфт. ин навбат ҷавонони соли таваллудашон 1994 то 2003 ба сафи қувваҳои мусаллаҳ даъват мекарданд. мавсим то 30 ноябр идома мекунад ва ба гуфтаи сухангӯи вазорати мудофиаи тоҷикистон масъулияти сафарбарӣ даъватшавандаҳо ба зиммаи раҳбарони шаҳру навоҳӣ вогузор шудааст. вакилони парлумон ним соли пеш қонун дар бораи хидмати ҳарбиро тағйир доданд. бар асоси он ҳар сол то 10% ҷавонони синни хидмат ба артиш ҷалб шуда онҳое ки намехоҳанд хидмат кунанд бо пардохти 25200 сомонӣ ва тамрини якмоҳа соҳиби билети ҳарбӣ хоҳанд шуд. ба бовари мақомот роҳандозии ин нави хидмат барои аз байн бурдани иҳотагирӣ ва ё аблава мусоидат мекунад. ҳарчанд корбарони радиои озодӣ мегӯянд ҳафтаи ҷорӣ бо вуҷуди он ки ҳанӯз мавсими даъват оғоз наёфта буд шоҳиди аблаваи ҷавонон дар шаҳри Душанбе шуданд. намояндагии вазорати меҳнат ва муҳоҷирати тоҷикистон дар русия барои пардохти беш аз 1 миллион рубл маош ба муҳоҷирони корӣ кӯмак кардааст. ба қавли хадамоти матбуоти намояндагӣ ба онҳо 2 сокини шаҳри Турсунзода оиди пардохт нашудани ҳақмуздашон аз ҷониби корфармо шикоят карданд. дар пай кормандони намояндагӣ бо корфармоён ин масъаларо дар миён гузошта онҳоро барои пардохтани беш аз 1 миллиону 100 ҳазор рубли русӣ водор намуданд. намояндагии вазорати меҳнат ва муҳоҷират аз шаҳрвандони тоҷикистон хоҳиш дорад ки қабл аз шурӯъи кор ҳатман бо корфармо ба таври хаттӣ қарордод баста як нусхаи ин ҳуҷҷатро дар худ нигоҳ доранд.
برنامه رو ادامه میدیم. بعد تجمع رانندگان نوروزی در نزد وزارت نقلیات تاجیکستان در هفته گذشته نرخ اجازتنامه بارکشانی و یا خود دزوال از $400 تا $60 پایین آورده شده است. در این باره رانندگان به آزیا پلوس خبر دادند، ولی هنوز هم به گفته رانندگانی که از ازبکستان به تاجیکستان بار میکشانند نرخ اجازتنامه از ارزش رسمی 8 برابر بلندتر است. بارکشانی بین‌المللی به واسطه راه‌های زمینی یکی از بخش‌های مهم اقتصاد گفته می شود. در گذشته نگرانی ها از وجود مشکل کاغذبازی یا بیوروکراتیا، فساد مالی و افزایش نرخ از زبان راننده ها صدا داده است. طبق اطلاع وزارت نقلیات در 8 ماه امسال 42601 ماشین بارکش وارد تاجیکستان شده، زیاده از 40000 به بیرون رفتند. در مسکو یک بلوگر تاجیک را با اتهام تحقیر اعتقاد دینی بازداشت کردند. رسلان بوبیف که در شبکه‌های اجتماعی با نام روسیگنال 4 معروف بوده است، 2 روز پیش عکس‌هایی را نشر کرده است که در پس منظر کلیسای وسیله بلاژنی در میدان سرخ همراه با یک خانم در لباس پلیس گرفته شده است. یکی از عکس‌های آنها غیر اخلاقی بوده، واکنش‌های منفی را به بار آورد. بوبیف 2 روز بازداشت و صفحه او در اینستاگرام که بیش از 100,000 پیرو داشت مسدود گردید. بلوگر تاجیک در یک نوار ویدیویی بازپرسی که در تلگرام کانال خبرگزاری ریا نووستی نشر شد برای این عملش عذرخواهی نمود. با بوبیف برای تحقیر اعتقاد دینی جریمه، کارهای اصلاحی و یا تا 3 سال زندان تهدید میکند و احتمال دارد که او را از قلمرو روسیه اخراج نمایند. حامی حقوق بازداشت شده مهاجران در روسیه والنتینا چوپیک که احتمال اخراجش به ازبکستان وجود دارد، از اوکراین درخواست پناهندگی کرده است. در این باره یاور او الکساندر کیم به بخش روسی رادیوی آزادی خبر داد. رئیس 48 ساله سازمان تانک جهانی هفته گذشته هنگام بازگشت از ارمنستان در فرودگاه دستگیر شد. او حالا در بازداشتگاه قرار دارد که در آنجا شهروندان خارجی را برای اخراج نگاه می‌دارند. کیم خبر داد که نمایندگان کنسولگری ازبکستان 30 سپتامبر به بازداشتگاه رفته چوپیک را برای سندهای اخراج شوی عکس گرفتند. والنتینا چوپیک شهروند ازبکستان بوده، 1 سال پیش در روسیه سند پناهندگی را به دست آورده بود. دادگاه شهر پنجکند لذیذ جورزاده یک ساکن دهه نکنات را با جرم به خودکشی رسانیدن همسر و 3 کودکش به 5 سال زندان محکوم نمود. جسد به درختها آویخته شعلو شریف وی 31 ساله و فرزندان او محمد جان 6 ساله، شهنازه 4 ساله و امینه 8 ماهه را در ماه اپریل امسال در موضع کولی کولک پیدا نموده بودند. 1 روز بعد از این حادثه شوهر زن لذیذ جورزاده بازداشت شد. ظهورالدین شراف وکیل مدافع جورزاده به رادیو آزادی گفت پرونده زیر حمایه‌اش قسماً به قانون عفو شامل می شود، اما هم وکیل مدافع و هم نماینده های دادگاه و دادستانی پنجکند به سؤال تا کجا جورزاده برای در درخت آویختن کودکان و همسرش دست دارد و یا برای این عمل آنها مساعدت کرده است پاسخ ندادند و تا هنوز سبب اصلی به مرگ رسانیدن این خانواده که جامعه را تکان داده بود پنهان مانده است. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان میگوید در 6 ماه اخیر کارمندانش 96 در بسته را باز کرده 35 نفر را از خطر احتمالی نجات دادند. در 5 مورد درون خانه صاحبان آن به علتهای گوناگون فوت دیده بودند. یکی از چنین حالتها روز 28 سپتامبر ثبت شده است. کمیته حالتهای فوق‌العاده از شعبه کارهای داخلی ناحیه سینا 2 خبر دریافت کرده است که در خانه یک ساکن محله زرافشان محکم شده صاحب خانه به صداها پاسخ نمی‌دهد. دسته مخصوصی زود عمل نجات بعد گشودن در حجره در داخل خانه جسد صاحب خانه پیرزن تخمینا 60 ساله را پیدا نمودند. جسد برای تشخیص و تحقیق علتهای مرگ به مقامات داخلدار سپرده شد. دوستان عزیز، حالا برای شما درباره قرب رسمی اسعار خارجی در تاجیکستان اطلاع میدیم. بانک ملی امروز 1 اکتبر 1 دلار و 11 سومانی و 31 درم و 1 یورو را 13 سومانی و 10 درم تعیین کرده است. امروز 1000 روبل روسی 154 سومانی و 90 درم نرخ گذاری شده است. بینندگان گرامی، با امید تنصیحاتی شما نشر نوبتی سرخط رویدادها را به پایان میرسانم. در پیش برنامه اخباری آزادی داریم که 3 ساعت پس تقدیمتان می شود. تا دیدار نوبتی، برای کار برایت.